सत श्री अकाल जी। तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 9000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ। डॉक्टर आरती प्रभाकर ने पहली भारतीय अमरीकी विज्ञानी औरत वजों रचिया इतिहास। वाइट हाउस विच होई गोलमेज मीटिंग विच ईको सिख के नुमाइंदे डॉक्टर राजवंत सिंह पहुंचे। अमरीका विच पुलिस मुलाजिम की करतूत, किरपान पाई वेख सिख नौजवान नूं लाई हथकड़ी। आस्ट्रेलिया विच हड़ दे पानी विच डुब्बण कारण 5 साला बच्चे की मौत। ते हुण खबरां विस्तार दे विच। अमरीका विच पक्के होने के चाहवानां लई चंगी खबर है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन के एक कमीशन की सिफारिश से इन्नी दिनी वाइट हाउस विच चर्चा हो रही है। यह सिफारिश की गई है कि ग्रीन कार्ड प्रोसैसिंग लई लगन वाले समय नूं घटा के 6 महीने कर दिता जाए और सारियां बकाया अर्जियां का अप्रैल 2023 तक निपटारा किया जाए। जेकर यह सिफारिश लागू हो जाती है तो इस नाल हज़ारां प्रवासी परिवारां नूं फायदा होवेगा, खास करके भारत और चीन के लोगों नूं। एशियाई अमरीकियां मूल हवाई और प्रशांत टापू वासियों ते राष्ट्रपति बाइडन ने सलाहकार कमीशन ने मई विच ये सिफारिशां कीतियां सन। शुक्रवार नूं सिफारिशां दे वेरवे देंदियां कमीशन ने कहा कि इन्हां नूं 12 मई नूं मंजूरी दे के 24 अगस्त नूं राष्ट्रपति कोल भेज दिता गया सी। इन्हां ते फिलहाल वाइट हाउस की घरेलू नीति कौंसिल वालों विचार किया जा रहा है। फिर इस नूं फैसले लई राष्ट्रपति जो बाइडन नूं भेजिया जावेगा। अमरीका स्थित भारतीय अमरीकी उद्योगपति अजय जैन पुटोरिया राष्ट्रपति बाइडेन के समर्थक हैं। चोण प्रचार विच पहले दिन तो उन्हां दे नाल सन। भारतीय अमरीकी भाईचारे की तरफों उन्होंने मई विच होई मीटिंग दौरान कमीशन नूं यह प्रस्ताव दिता सी। इस नूं सर्वसम्मति नाल प्रवान कर लिया गया। जेकर ये सिफारिशां लागू हो जांदियां ने तो यह अमरीका विच सैटल होने के चाहवान भारतीयों लई गेम चेंजर साबित होवेगी। एक ग्रीन कार्ड जिसनूं अधिकारित तौर पर एक स्थाई निवासी कार्ड वजों जानिया जाता है, एक दस्तावेज़ है जो अमरीका विच प्रवासियों नूं इस गल के सबूत वजों जारी किया जाता है कि धारक नूं स्थाई तौर पर रहने का विशेष अधिकार दिता गया है। कमीशन की रिपोर्ट अनुसार कोविड-19 महामारी कारण बंद होने, कर्मचारियों ते पाबंदियां और 2017 दीयां यात्रा पाबंदियां कारण हर साल ग्रीन कार्डां की निर्धारित संख्या जारी करना मुश्किल है। अमरीका विच हर साल 2,26,000 ग्रीन कार्ड उपलब्ध होंदे हन, पर वित्तीय साल 21 विच परिवार आधारित तरजीह दे सिर्फ 65,452 कार्ड जारी किए गए सन। कमीशन ने कहा कि सरकार के नैशनल वीज़ा केंद्र नूं अगस्त 2022 तो 3 महीनों के अंदर अंदर सारे ग्रीन कार्ड बिनेकारां लई वाधू अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए है और इंटरव्यू नूं खत्म करना चाहिए है। चीन ने वड्डे पैमाने पर अपनी उड़ानों नूं रद्द करना शुरू कर दिता है। हालांकि फ्लाइट रद्द होने का कारण स्पष्ट नहीं हो सकिया। दी एपोस टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर फ्लाइट मास्टर ने कहा कि 21 सितंबर को देश भर में 9,583 उड़ानां रद्द कीतियां गईयां हन। रद्द कीतियां गई उड़ानां दिन दीयां कुल निर्धारित उड़ानां का 59.66% सी। ये ध्यान दिता जाना चाहिए कि फ्लाइट मास्टर देश विच उड़ान टिकट और यात्रा सेवावां बारे जानकारी के सोमे के रूप में कारज करता है। इस तो इलावा रिपोर्टां विच कहा गया है कि चीन के कुछ हवाई आवाजाई केंद्रों में 50% तो ज़्यादा उड़ानां रद्द करने की रिपोर्ट सी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेशों में नौकरियों की तलाश कर रहे भारतीयों को सलाह दी है कि वह नौकरियों लिए देश चों बाहर जाने तो पहला अपने विदेशी मालिकों की भरोसेयोग्यता और भर्ती एजेंटों के पिछोकड़ की जांच करन। थाईलैंड विच नौकरी के नां ते कई भारतीयों नाल ठगी मारन के मामले सामने आने तो बाद मंत्रालय ने यह सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैंकॉक और म्यांमार स्थित भारतीय मिशनां के ध्यान विच जाली रोजगार गिरोह के मामले सामने आए ने जो थाईलैंड विच शक्की IT कंपनियों में नौकरी दिवाउण दा लालच दे रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि साडे बैंकॉक और म्यांमार स्थित दूतघरां के ध्यान विच जाली रोजगार गिरोह वालों भारतीय नौजवानों को वरगला के शक्की IT कंपनियां वालों थाईलैंड विच डिजिटल सेल्स और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की नौकरी दिवाउण दा लालच दिता जा रहा है।
ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਗਰੁੱਪ IT ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਫਿਸ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਫਿਸ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੋ ਪੱਖੀ 5640 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਐਪਲਾਈਡ ਭੌਤਿਕ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਵੀਨਤਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਹੇਠ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਾਰਥ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਟ ਚੈਪਲ ਹਿਲ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਕਗ੍ਰੇਨ ਵੇ ਤੁਲਾਮੋਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੇਨਾਰੇਨ ਕ੍ਰੀਕ ਵਿਖੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੋ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜੇਨਾਰੇਨ ਕ੍ਰੀਕ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਬੋ ਬੇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 26/11 ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 26/11 ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਮਿਜੀਤੋ ਵਿਨੇਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ $20 ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $20 ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਸਬਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਏਕੀਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨਰੂਲਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਪੈਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸਾ ਚਿੰਤਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ 23 ਸਤੰਬਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਈ, ਪਰ ਇਟਲੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਫਰਾਈਡੇਜ਼ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਇਟਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ 70 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਰੋਮ, ਫਿਰੈਂਸੇ, ਐਨਕੋਨਾ, ਮਿਲਾਨ, ਜਨੋਵਾ, ਤਰੀਨੋ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਕਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਸੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਜਾਪੋਰੀਜ਼ੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਓਲੇਕਸੈਂਡਰ ਸਟਾਰੂਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਡਨੀਪਰ ਰਿਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਰੂਸੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਰਸਕੀ ਡੋਨੇਟਸ ਨਦੀ ਤੇ ਬਣੇ ਪੇਚੀਨਹੀ ਡੈਮ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਵੀ ਰੀਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਬੰਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਹੂਲੇਟਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਨ ਲਿਜੂਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ। ਸਨ ਲਿਜੂਨ ਤੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਫੂ ਜੇਂਗੁਆ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸਿਰਫ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਲਿਜੂਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੁਹਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਨ ਲਿਜੂਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਨ ਲਿਜੂਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੀ, ਜੋ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰਮ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਾਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਤਲਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਜ਼ੂਓਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਜ਼ੂਓਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ
ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। सूबाई पुलिस के बुलारे मुताबिक शिजुओका च जमीन खिसकण कारण 3 लोग जख्मी हो गए सन। शिजुओका के हमारा तुशू शहर में नदियां में उछाल सी। सोशल मीडिया ते सांझी की गई वीडियो में वाहनों में पानी नाल भरदे देखा जा सकता है। मीडिया फुटेज में रेलवे स्टेशन ते पैदल यात्रियों लई बने भूमिगत रस्ते नूं नाले दे पानी नाल भरिया होया दिखाया गया है। अमरीका का कहना है कि वह ईरान ते इंटरनेट पाबंदियों में ढिल देवेगा ताकि तेहरान के विरुद्ध प्रदर्शनों का मुकाबला किया जा सके। जिक्रयोग है कि ईरान में पुलिस हिरासत में एक औरत की मौत को लैके होए हिंसक प्रदर्शनों दौरान 35 लोगों की मौत हो गई सी। इस हिंसक प्रदर्शन को ईरान में पिछले कई सालों दौरान वापरियां भयानक घटनावां विचों एक मन्निया जा रहा है। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि असीं ये यकीनी बनाउण विच मदद कर रहे हैं कि ईरान के लोगों को अलग थलग अते हनेरे विच ना रखा जाए। सॉफ्टवेयर नियंत्रण विच ढिल नाल अमरीकी तकनीकी फर्मां नूं ईरान विच अपने कारोबार का विस्तार करने की आग्या मिलेगी। ब्लिंकन ने कहा कि इंटरनेट पाबंदियों में अंशक तौर पर ढिल देना ईरानियां नूं उन्हां दे बुनियादी अधिकारां दा सन्मान करने की मंग नूं अर्थपूर्ण समर्थन प्रदान करने का एक तरीका है। पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा में इबोला वायरस का प्रकोप दिखाई देना शुरू हो गया। केंद्रीय जिले मुबेंडे में इस वायरस कारण 11 लोगों की मौत हो गई है। ये जानकारी राष्ट्रीय सेहत मंत्रालय ने दी। मंत्रालय वालों शुक्रवार को जारी किए गए एक ट्वीट में कहा गया, इबोला नाल 3 मौतों तो बाद इस बीमारी नाल होने वाली मौतों की कुल गिनती 11 हो गई है। सेहत अधिकारियों ने दस्सिया कि फिलहाल 11 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और इस समय 25 मामले सामने आए ने, जिन्हां विचों 6 केस इबोला वायरस की लाग दे हन, जदों कि 19 इबोला वायरस के शक्की हन। मंत्रालय इस समय संक्रमितां दे संपर्क में आए 58 लोगों पर नज़र रख रहा है। इस हफ्ते के शुरू में एक 24 साला संक्रमित नौजवान की मौत तो बाद मुबेंडे प्रशासन ने घोषणा की थी कि मुबेंडे इबोला की लपेट में आ चुका है। इबोला एक गंभीर वायरस बीमारी है जो मनुखों के नाल जानवरों दी कुछ प्रजातियों को भी संक्रमित करती है। ये बीमारी साल 2000 में देश भर में तबाही के रूप में उभर के सामने आई सी, जदों इस लाग 425 लोगों में पाई गई सी अते 224 लोगों की मौत हो गई सी। साल 2019 में भी इस बीमारी के संक्रमण के कई मामले सामने आए सन। 2015 में अफ्रीकी देश गिनी, सियरा लियोन अते लाइबेरिया इस बीमारी के फैलण के केंद्र बिंदु बने सन। विश्व सेहत संगठन मुताबिक पिछली बार 28,600 लोग इस जानलेवा बीमारी नाल प्रभावित हुए सन अते 11,000 तो वध लोगों की मौत हो गई सी। कांग्रेस के सीनियर आगू शशि थरूर ने कांग्रेस प्रधान की चोण लड़न की तैयारी कर ली है। उन्होंने नेड़ले साथी आलिम जावेरी ने अज नामजदगी अमल शुरू होने ते केंद्रीय चोण अथॉरिटी चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री के दफ्तर तो इस संबंधी फॉर्म एकत्र किए। सूत्रों ने कहा कि थरूर वालों 30 सितंबर को कागज़ भरे जा सकते हैं। वोटिंग 17 अक्तूबर को होगी और वोटों की गिणती और नतीजा 19 अक्तूबर को ऐलानिया जाएगा। चोणों में 9,000 तो ज़्यादा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट हिस्सा लैणगे। हुण तकरीबन तय हो गया है कि पार्टी के सिखरले अहुदे लई राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शशि थरूर नाल सामना होगा। सूत्रों ने खबर एजेंसी को दस्सिया कि 10 प्रदेश कांग्रेस कमेटी डेलीगेटां के दस्तखत लैण लई थरूर ने थोड़ी मुशक्कत करनी पै सकती है, जिस कारण वो नामजदगियां भरन के आखिरी दिन 30 सितंबर को ही अपने कागज़ जमा करवाएंगे। कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ने कहा कि वो निरपक्ष रहेगी। कांग्रेस के सीनियर आगू अभिषेक मनु सिंघवी ने पार्टी आगुओं को अपील की है कि वो पार्टी प्रधान के अहुदे लई चोण लड़न वाले अपने साथियों बारे टिप्पणियां करन तो गुरेज करन। इस तो पहला जयराम रमेश ने कांग्रेस तर्जमाना और संचार विभाग के अहुदेदारां नूं कहा सी कि वो चोण लड़न वाले साथियों ते कोई टिप्पणी ना करन। हरियाणा के कैथल तो वड्डी खबर सामने आ रही है, जिथे जगदीश सिंह चींडा नूं सर्वसम्मति नाल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान बनाया गया। चींडा नूं जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल नूं प्रधान के अहुदे तो हटाने तो बाद प्रधान बनाया गया। जानकारी अनुसार आज सवेरे 11 बजे तो शाम 6:30 तक कैथल विच बहुत हलचल सी। पूरे हरियाणा तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर इत्थे पुजे हुए सन ते कमरियां विच गुप्त मीटिंगां कर रहे सन। इस दौरान शाम 6:30 ते मीटिंग तो बाहर आए
ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿੰਮ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 26 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੀਂਡਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੀਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 36 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਚੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।